Come into His house to worship Him. I welcome you all to the worship service of Brahmawar Baptist Church. Today is the third Sunday in the month of June, and today it is celebrated as Father's Day. Let me wish all of you a happy Father's Day. As fathers, let's remember our responsibilities, and as children, let's honor our fathers. Today is Lord's Day, and we have the opportunity to worship our perfect, loving Father who is in heaven. The Bible says in Psalm 29 verses 1 and 2, Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Let us worship our Lord in the beauty of holiness. Let us give Him all glory and all strength. Shall we pray? Gracious Father, we praise you, we thank you for this beautiful Lord's Day. We thank you for giving us another opportunity to worship you in spirit and truth. As we continue to remain in our respective homes, Lord, we pray that you may bless every one of us who have joined this service from different places. Lord, help us to worship you in spirit and truth. We thank you for the songs that you've given to us and able to sing it for your glory. We praise you, we thank you for the opportunity that we have to pray for our needs and other needs. Lord, help us to have an effective prayer today. We praise, we thank you for your word, and we thank you for your servants. We pray that you may bless us, Lord, as we listen to God's word. Help us to take right decision, and help us to obey them, and help us to lead a life that will be pleasing to you. I want to say, commit everyone who have joined this service. Bless everyone, Lord. Meet all our needs today, Lord. Help us to worship you and glorify your name. We give you glory, honor, praises, and ask these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Let's sing hymn 10. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drums on music budding song. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown Him the Lord of heaven, enthroning worlds above. Crown Him the King to whom is named the wondrous name of love. Crown Him with many crowns, as thrones before Him fall. Crown Him the kings with many crowns, for He is King of all. Crown Him the Lord of love, behold His hands and side, those bones yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downwards bend His burning eye, and mystery so bright. Crown Him the Lord of years, the potentate of time, Creator of the rolling sphere, ineffably sublime. All hail Redeemer, hail, for Thou hast died for me. Thy praise
Before we look to the Lord in prayer, let's sing one more hymn. Hymn 107. I need thee every hour, most gracious Lord. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee every hour, stay down nearby. Temptations lost their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, all life is vain. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh make me join in thee, the blessed Son. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. Shall we spend some time in prayer? We can pray for our needs as well as for other people. Let's look to the Lord in prayer. Gracious Heavenly Father, we thank you for this blessed time that you have given in our life. Father, we thank you because in the past you have been so faithful to each one of us. You have taken care of us, met all our needs. Father, we thank you for the ministry that you have entrusted with us. Thank you for the supporters whom you have raised to pray for our ministry. Bless each one of them. Father, we thank you for the various institutions that we have in the campus. We thank you for the leaders whom you have appointed. We pray for the students. Bless each one of us, that we may continue to serve you and bring glory to your mighty name. Father, we thank you for the pastors, God's servants whom you have appointed to work in your vineyard at different parts of our country. In the past, you have been taking care of each one of them. You have been using them. Father, we pray that you may continue to use each one of them for the extension of your kingdom. Take care of their needs and bless them, Lord. Father, in the past, we have been praying for some of our dear ones who are sick. Lord, you healed them. We thank you and we praise you. Father, we pray for some of our dear ones who are in bereavement, who are in sorrow. Especially we pray for Brother Ebi Joseph from Alva, whose mother is called home. Also we pray for Ebin from Kerala, whose grandmother is gone to be with the Lord. Father, help them to understand your will, and we pray that you would give the heavenly wisdom and the peace that surpasses all understanding, that they will be at ease and comfort. Comfort and strengthen them, Lord. Father, we thank you for some of our dear ones who have celebrated their birthdays. We pray for Sister Dolly Iskaria. We pray for Brother Thomas Chandi. Father, you have been gracious enough to give another year in their life. We pray that you may add many more years, that they may continue to live for your glory. Father, we thank you because you are a gracious God.
You are a loving God. We thank you for the blessings that you have in store for us. We continue to praise you and thank you. And with thanksgiving, we ask these things in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Let's sing one more hymn. Hymn 139. Art thou weary? Art thou troubled? Art thou weary? Art thou troubled? Art thou sore distressed? Come to me, said one, and coming be at rest. At He must to lead me to Him, if He be my guide. In His feet and hands are wounds, brings, and His side is the diadem as monarch that is from adorns. A crown in very shooting bar of thorns. If I find Him, if I follow, God is burden here. Many a sorrow, many a labor, many a care. If I still hold closely to Him, what has He at last? Sorrow, anguish, labor, and Jordan pass. I would like to appreciate all God's children who regularly support the ministry financially. We thank each one of them for the cheerful financial support. May God continue to bless them and use them for the expansion of His kingdom. Shall we pray? Loving Lord, gracious Father, we thank you for this Lord's Day. Thank you, Lord, for the opportunity that you've given us to come before your word once again. Thank you for the time that we are together to study from your word. Bless your word in a very special way. And bless each of us as we listen to the word being proclaimed today. We know that your word is unchanging. It can transform our lives. When we face difficulties, when we go stressful situation in our life, the word of God can strengthen us, it can comfort us, it can lead us forward in our Christian life. Continue to bless all the listeners listening to this message from different place or country as well as outside. Especially commit God's servant who bring this message to our hearts. God continue to strengthen them and use them for your glory. God lead us and guide us. And we look unto you for a leading and guidance. God, we love you, praise you, and give you all glory. Thank you for hearing your praise. And we ask this prayer in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും വന്ദനം. Our gracious God always has been calling all the people to come home. കൃപാലുവായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Trusting in the Lord, today we would like to look at the theme, Come Home. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭവനത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ള ചിന്തയെ ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. May I call your attention to Luke's Gospel chapter 15. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കട്ടെ. The religious leaders of Jesus' day divided humanity into two classes. യേശുവിന്റെ കാലത്തെ മതനേതാക്കന്മാർ
മാനവ സമൂഹത്തെ രണ്ട് തരമായിട്ട് വിഭജിച്ചിരുന്നു. the unclean and the righteous. അശുദ്ധന്മാരും നീതിമാന്മാരും. They decided to live as much as possible in complete separation from the unclean. അശുദ്ധരായവരിൽ നിന്ന് ആകുന്നത്ര അകലം പ്രാപിച്ച് ജീവിപ്പാനായിട്ടാണ് അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. Some rabbis of Jesus' day took this idea so seriously that they refused to teach the unclean. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ ചില ഗുരുക്കന്മാർ ഇത് വളരെ ഗൗരവപരമായിട്ട് എടുക്കുകയും അശുദ്ധരെന്ന് പേര് കേട്ടവർക്ക് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. But verse 1 says that the Lord is with the tax collectors and sinners. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് യേശു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടി ആയിരുന്നു എന്നാണ്. And the Pharisees and the scribes murmured about it. ആ ചുങ്കക്കാരും പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഇത് കേട്ടിട്ട് പെറുപിറുത്തു. That's what we see in verse 2. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. In response, the Lord spoke a series of parables to confront them. അതിന് പ്രതികരണമായിട്ട് അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കുറെ ഉപമകൾ അവരോട് പറയുകയാണ്. What is a parable? എന്താണ് ഒരു ഉപമ എന്നുള്ളത്? We know that a parable is an earthly story with heavenly meaning. സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലെ ഒരു കഥയാണ് ഉപമ എന്നുള്ളത്. In this, the Lord is teaching us the truth that every life matters to the Lord. എല്ലാ ജീവിതവും കർത്താവിന് ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്നാണ് ഇതിലൂടെ എല്ലാം അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Dear listener, your life matters to the Heavenly Father. പ്രിയ കേൾവിക്കാരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സ്വർഗീയ പിതാവിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. God is seeking you and me, saying, "Come home." ദൈവം എന്നോടും നിന്നോടും പറയുകയാണ് ഭവനത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന്. This is where you need to be, nowhere else. നീ ഇവിടെയാണ് ആയിരിക്കേണ്ടത്, വേറെ എവിടെയുമല്ല. Come home and enjoy your life. ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ സന്തോഷിക്കുക. Let's look at verses 1 through 32 of Luke's Gospel, chapter 15. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 32 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. We all are very familiar with this parable. നാം എല്ലാവരും ഈ ഉപമ വളരെ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. The Lord Jesus Christ is telling the story of a young man who is foolish and greedy. ഇവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവൻ ആർത്തിയുള്ളവനും അതുപോലെ തന്നെ മൂഢത്വം നിറഞ്ഞവനുമായിരുന്നു. He wants to be away from his home. അവന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയായിരിക്കാനായിട്ട് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. He makes a very selfish demand of his father. അവന്റെ സ്വാർത്ഥപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം തന്റെ പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ അവൻ വെക്കുകയാണ്. He takes his inheritance and heads out to a far country to live it up, free from the love and care of his father. ആ തന്റെ പിതാവിന്റേതായിരിക്കുന്ന സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അവന്റേതായിരിക്കുന്ന പങ്ക് മേടിച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പിതാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. But he messed up and lost everything. എന്നാൽ അവൻ ആകെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുഴച്ചു മറിച്ച് തനിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന സകലതും അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. Then he comes to himself. അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ തന്നിലേക്ക് തന്നെ അവൻ കടന്നു വരുന്നു. He remembers that his home is the best place to be in. തന്റെ ഭവനമാണ് തനിക്ക് ആയിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. He plans to come home and to be a servant in his father's house. തന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ശേഷം തന്റെ പിതാവിന്റെ ഒരു ദാസന്മാരിൽ ഒരുവനായിട്ട് തന്റെ ജീവിതകാലം കഴിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. But when he returns home, he finds more there than he ever imagined. എന്നാൽ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് താൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ താൻ ചിന്തിച്ചതിലും നനച്ചതിലും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. Let us see what happens. നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന്. So dear listener, if you are lost being away from the home where you ought to be today, you come home. ഇന്ന് നീ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെയല്ല, നീ ദൂരെ എവിടെങ്കിലും ആണ് എങ്കിൽ നീ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. If you are like the elder brother, you can come home too. നീ ആ മൂത്ത പുത്രനെ പോലെ ആണെങ്കിൽ നിനക്കും ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് കഴിയും. Regardless of where you are in the walk of your life, you need to know today
that the father says, "Come home." നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഏത് സ്ഥാനത്തും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, പിതാവ് നീ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We would like to consider 5 things. 5 കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. First of all, the return. ഒന്നാമതായിട്ട് ആ മടങ്ങി വരവ്. First we will see the return, verse 13. 13ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ആദ്യമേ കാണാം. Verse 13 says, "And there wasted his substance with riotous living." ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ ഇളയ മകൻ സകലവും സ്വരൂപിച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി അവിടെ ദുർനടപ്പുകാരനായി ജീവിച്ച് വസ്തു നാനാവിധമാക്കി കളഞ്ഞു. Different versions narrate his living in different terms. ആ വിവിധമായിട്ടുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ രീതിയിലാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്. One version would say loose living. ഒരു വിവർത്തനം പറയുന്നത് അയഞ്ഞ ജീവിതമെന്ന്. Another says prodigal living. മറ്റൊരു വിവർത്തനം പറയുന്നത് ദുർനടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളരുതാത്ത ജീവിതമെന്ന്. Another would say reckless living. മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് അശ്രദ്ധമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം. So you run away from home and you feel that you are free. നീ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ ഓടിപ്പോകുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന്. And you empty yourself from all attachments. അങ്ങനെ നീ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ തന്നെ ശൂന്യമാക്കി നിർത്തുന്നു. You cannot continue long. നിനക്ക് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അധികകാലം. Soon you will attach yourself to so many things to fill the emptiness. അങ്ങനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശൂന്യത നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നീ ബന്ധപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. And these attachments will take you to slavery from sonship. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ പുത്രത്വത്തിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്തിലേക്ക് നിന്നെ നയിക്കുന്നതിനിടയായിത്തീരും. Then miseries will come one after the other. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പുറമെ ദുരിതങ്ങളായിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. There will be no one who cares about you. നിന്നെ കുറിച്ച് കരുതുന്നവൻ ആരുമില്ലാതെയായിത്തീരും. One preacher said, ഒരു പ്രാസംഗികൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, sin will take you farther than you intend to go. പാപം എന്നുള്ളത് നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. It will keep you longer than you expected to stay. നീ അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ സമയം നിന്നെ ആ പാപം അവിടെ നിർത്തും. And it will cost you more than you want to pay. നിനക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. The emptiness, the exhaustion will bring you to your senses. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശൂന്യതയും ക്ഷീണവും ആ നിന്റെ ബോധത്തിലേക്ക് നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. Then you will realize that you need to return home. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നീ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന്. Verse 17 first part says, 17ന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, and when you came to himself. അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട്. Verse 18 18ാമത്തെ വാക്യം, I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട്, അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. This call is you come home. ഇവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിളി എന്നുള്ളത് നീ ഭവനത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. Home is the place you should be. ഭവനമാണ് നീ ആയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. Return to home. ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. Secondly, we see the repentance. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് കാണാം. Verse 17 again says, and when you came to himself. 17ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ, എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു, ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു. When you are alienated from God, you are always alienated from yourself. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൂരെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. You cannot know yourself properly if you are running from the one who made yourself for himself. തനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചവനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടി മാറുകയാണ് എങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്നെ അറിയുവാനായിട്ടും നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടും സാധ്യമാവുകയില്ല. You and I were made by God in the image of God for God. ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്താൽ ദൈവസ്വരൂപത്തിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. These are the three main things about your identity as a human being. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന 3
തിരിച്ചറിയലുകൾ ഇതാണ്. You are made by God. നീ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. You are like God. നീ ദൈവത്തെ പോലെയാണ്. And you are for God. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളവരാണ്. Therefore, the first thing is coming to yourself. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് നിന്നിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ്. As well as coming to God. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരിക. It is discovering where you came from and who you are and why you exist. ഇത് നിനക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So running from God is always running from ourselves. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം നമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Repentance is walking up to this truth. ആ മാനസാന്തരം എന്നുള്ളത് ഈ സത്യത്തേക്ക് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The second part of repentance is humble brokenness. രണ്ടാമത്തെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവം എന്നുള്ളത് ആ നുറുങ്ങിയ അവസ്ഥയാണ്. Then there is a deep sense of unworthiness before God. ദൈവം മുമ്പാകെ ഞാൻ അയോഗ്യനാണ് എന്നുള്ളതായ ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യമാണ് അത്. Verse 18 says, I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. 18ാമത്തെ വാക്യം, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട്, അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Our lostness is not something we can make excuses for. നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഒഴിവുകഴിവ് പറയുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. We are guilty. നാം കുറ്റബോധമുള്ളവരാണ്. We are rebels. നാം എതിർപ്പുള്ളവരാണ്. Isaiah 53:6 says, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 53:6 പറയുന്നത്, നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു, നാം ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. We have known our father's will. നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അറിയാം. And have rejected it. അത് നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. So repentance is a deep sense of how horribly offensive this is to God and that we have no rights before him at all. മാനസാന്തരം എന്നത് ഇത് ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം ഭയാനകമാക്കി കാണിക്കുന്നു എന്നതും ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബോധമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ യാതൊരു അവകാശവും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബോധ്യവുമാണ്. The third part of the repentance is that we cast ourselves on God's free, merciful, bountiful provision of grace. ആ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വശം എന്നുള്ളത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള, കരുണയുള്ള, കൃപയുടെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ നാം ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Verse 17, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു, ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് 17ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയും. Verse 18, I will arise and go to my father. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും. What the son is saying is, ഇവിടെ പുത്രൻ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത്, look at how rich and generous my father is. എന്റെ പിതാവ് എത്ര ധനികനും ഔദാര്യമുള്ളവനാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കുക. Even these servants eat very well. അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ദാസന്മാർ പോലും വളരെ നല്ലവണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. Here the focus is on the incredible bounty and generosity that he has so foolishly traded for the momentary pleasures of sin. പാപത്തിന്റെ താൽക്കാലിക ഭോഗത്തിനായിട്ട് താൻ വിട്ടെറിഞ്ഞു പോന്നതായിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെ ഔദാര്യവും ആ വലിയ വിഭവത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. Repentance is believing that God is so great and so good that the smallest enjoyments of his house are better than 10,000 worlds without him. മാനസാന്തരം എന്നുള്ളത് ദൈവം ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അവന്റെ ഭവനത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയതായിട്ടുള്ള സന്തോഷം പോലും അവനില്ലാത്ത 10,000 ലോകങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതുമാണ്. With that changed heart, the son heads home. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിയതായിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടെ പുത്രൻ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. The lost son is willing to come home as a servant rather than a son. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കുന്ന
പുത്രൻ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു, ഒരു മകനായിട്ടല്ല, ഒരു ദാസനായിട്ട്. He makes a U-turn from his heart. തന്റേതായിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അവൻ കാണിക്കുകയാണ്. With a changed attitude, with a changed heart, the son is moving towards his home. തന്റെ ഒരു മാറ്റപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തോടെ, മാറ്റപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടെ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ആ പുത്രൻ പോവുകയാണ്. Then we see the reception. ആ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്വീകരണം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Verse 20. 20ാമത്തെ വാക്യം. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോയി. ദൂരത്തു നിന്ന് തന്നെ അപ്പൻ അവനെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് അവന്റെ കഴുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ ചുംബിച്ചു. Back in verse 2 of this chapter we read, and the Pharisees and the scribes murmured, saying, this man receiveth sinners and eateth with them. 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, ഇവൻ പാപികളെ കൈക്കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞ് പിറുപിറുത്തു. The writer of the gospel, Dr. Luke, uses this word receive 6 other times in his writings. ഇവിടെ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരനായിരിക്കുന്ന വൈദ്യനായിരിക്കുന്ന ലൂക്കോസ് ഈ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദം മറ്റ് 6 പ്രാവശ്യം കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. He uses the word prosdechomai. ആ പ്രോസ്ഡെക്കോമായി എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Every time it means eagerly await or expect and look for. ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക, പ്രതീക്ഷിക്കുക, നോക്കി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. This is what we see in verse 20. ഇതാണ് നമുക്ക് 20ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. The father was not just receiving the son. ഇവിടെ ഈ പിതാവ് പുത്രനെ വെറുതെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, and he was looking for him and eagerly awaiting his return. തന്റെ പുത്രന്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്ന, നോക്കി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവിനെയാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത്. In verses 20 and 21 we can see at least 5 characteristics of the father. ഇവിടെ 20-21 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ പിതാവിന്റെ 5 സ്വഭാവ വിശേഷതകളെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. Verse 20 we see his father saw him. 20ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൻ അവനെ കണ്ടു. So we see the watchful father. ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പിതാവിനെ നാം കാണുന്നു. Here comes the son down the road. He dressed in rags. He has the filth and the odor of the pigpen all over him. ഇവിടെ അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ ആ ദുർഗന്ധം, പന്നിമേ മേച്ചതിന്റെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ശരീരവുമായിട്ടാണ് അവൻ കടന്നു വരുന്നത്. Still his father sees him while he is set far away and he runs to meet him. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ദൂരത്തു നിന്ന് തന്നെ അവന്റെ അപ്പൻ അവനെ കാണുകയും അവനെ സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. Can you see the watchful father as he spends his days looking down the road for just a glimpse of the son who walked away so long ago. വളരെയധികം ദീർഘമായിട്ടുള്ള നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയതായിരിക്കുന്ന മകനെ കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പിതാവ് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥ തന്റെ പുത്രൻ കടങ്ങി വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പിതാവിനെ നാം കാണുന്നു. He steps out of the house every day and looks down the road in hopes that he will see his son coming home. എല്ലാ ദിവസവും തന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി തന്റെ പുത്രൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പിതാവ്. The father wanted his son to return home. തന്റെ പുത്രൻ മടങ്ങി വരണമെന്ന് ആ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. He still allowed him in spite of where he had been and all he had done. അവൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും ഓർക്കാതെ, അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്നും ഓർക്കാതെ തന്റെ പുത്രനെ സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് ഈ പിതാവ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. What a picture this paints of the heavenly father. ഇത് നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ എത്ര ഒരു നല്ല ചിത്രമാണ് ഇത് നമ്മെ കാണിക്കുന്നത്. God watches us all the time. ദൈവം നമ്മെ എല്ലായ്പ്പോഴും നോക്കുന്നു. He sees us while we are wandering in the far country of sin. പാപത്തിന്റേതായിരിക്കുന്ന ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നാം അലിയുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവ് കാണുകയാണ്. Still he desires for us to return to him. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നാം അവനിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So he says, come home. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു, ഭവനത്തിലേക്ക് വരിക. Secondly, we see in verse 20 that had compassion. 20ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ
രണ്ടാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നു മനസ്സലിഞ്ഞ്. Here we see the compassionate father. ഇവിടെ നമുക്ക് അനുകമ്പയുള്ള പിതാവിനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. When the father sees his son returning home, he surely doesn't look like when he left home. ആ തന്റെ പുത്രനെ പിതാവ് കാണുമ്പോൾ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും അവനെ കാണുന്നത്. His soul, his body, his clothes, his smell, everything has been changed. തന്റെ ശരീരം, തന്റെ വസ്ത്രം, അവന്റെ മണം എല്ലാം തന്നെ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. But the father sees him. എന്നാൽ പിതാവ് അവനെ കാണുന്നു. And when he sees him, he forgets the hurtful words he said to him while leaving. എന്നാൽ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ കാണുമ്പോൾ താൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതായിട്ടുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ആ പിതാവ് ഓർക്കുന്നില്ല. He forgets the wasted resources that he did. തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സമ്പത്ത് നശിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. He forgets the loneliness, the pain, brokenness, everything his son caused to him. തനിക്ക് തന്റെ പുത്രൻ തന്നതായിട്ടുള്ള ഏകാന്തതയോ വേദനയോ മനസ്സിന്റേതായിരിക്കുന്ന തളർച്ചയോ ഒന്നും ആ പിതാവ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓർക്കുന്നില്ല. But he had compassion for his son. അവിടെ തന്റെ പുത്രനോട് അനുകമ്പ മാത്രമാണ് ആ പിതാവിനുള്ളത്. This father is again a picture of the heavenly father. ഈ പിതാവ് എന്നുള്ളത് സ്വർഗസ്ഥനായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മെ കാണിക്കുന്നത്. Our heavenly father too responds in compassion to all those who return to him in faith. വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ തന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സ്വീകരിക്കുന്നു. When a sinner takes a step of faith toward God, he moves in great leaps toward the sinner. ഒരുവൻ ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഒരുപടി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവ് അവങ്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. James 4:8 says, യാക്കോബ് 4:8 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, draw nigh to God and he will draw nigh to him. പിതാവിനോട് ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുക, അവൻ നിന്നോടും അടുത്തു വരും. Thirdly, we see that he ran. മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവൻ ഓടിച്ചെന്ന്. This is very interesting. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ നമുക്ക് രസകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. It was very unusual for grown men in those cultures to do this. അന്നത്തെ സംസ്കാരത്തിൽ മുതിർന്നവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തീർത്തും അസാധാരണമായിരുന്നു. But here we see the tireless father. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള തളർച്ചയില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള പിതാവിനെ നാം കാണുന്നു. We see the intensity of the father's reception here. ഇവിടെ ആ പിതാവിന്റെ ആ സ്വീകരണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തീവ്രത നാം കാണുന്നു. This is remarkable, indicating that the father is not tired of his son. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് തന്റെ പുത്രനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ പിതാവ് മടുത്തു പോയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. Remember earlier the son said, I am tired of this father and I am going away. മുമ്പ് എന്താണ് ആ പുത്രൻ പറഞ്ഞത്? ഈ അപ്പനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു, ഞാൻ ദൂരേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ്. But beloved, we have our heavenly father who is never tired of us. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മെ ഓർത്ത് മടുത്തു പോകുന്നവനല്ല. Psalm 118 verse 14, the Lord is my strength and my defense, he has become my salvation. സങ്കീർത്തനം 118:14 നാം ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത്, യഹോവ എന്റെ ബലവും കീർത്തനവും ആകുന്നു, അവൻ എനിക്ക് രക്ഷയായും തീർന്നു എന്ന്. Psalm 147 verse 5. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 147:5 നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു, great is our Lord and of great power, his understanding is infinite. നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയവനും ശക്തിയേറിയവനും ആകുന്നു, അവന്റെ വിവേകത്തിന് അതിരിൽ അന്തമില്ല. We may be weak and tired, but our God is not. നാം ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണിതരും തളർച്ചയുള്ളവരായിരിക്കാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ പിതാവ് ഒരിക്കലുമല്ല. He is quick and he will run to us to help us, to rescue us. അവൻ വളരെ വേഗതയുള്ളവനാണ്. അവൻ നമ്മിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓടി വരും. Come home, he will receive us home. അതേ ഭവനത്തിലേക്ക് വരിക, അവൻ നമ്മെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും. Fourthly, we see and fell on his neck and kissed him. നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും, കഴുത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നതായിട്ട്. Again we see the great expression of the loving father. ഇവിടെ വീണ്ടും സ്നേഹനിധിയായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം നാം കാണുകയാണ്. The father's love waited and waited and waited, but never forgot the son. ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു, എന്നാൽ ഒരിക്കലും ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല. Once he came, he poured his
love unto him. ഒരിക്കൽ അവൻ വന്നപ്പോൾ അവങ്കിലേക്ക് തന്റെ സ്നേഹമെല്ലാം അവൻ ചൊരിയുകയാണ്. No testing of his commitment or his changed heart. അവന്റേതായിരിക്കുന്ന മാറ്റപ്പെട്ട ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണമൊന്നുമില്ല. No checking of his genuine return. തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മടങ്ങി വരവാണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല. And also father did not put him on probation. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു നിരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവനെ ഒരിക്കലും ആ പിതാവ് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. The son had disgraced the father and the family. ആ പുത്രൻ കുടുംബത്തെയും പിതാവിനെയും അവഗണിച്ചാണ് കടന്നുപോയത്. But he is received with a sign of affection. എന്നാൽ അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു ചുംബനത്തോടു കൂടിയാണ്. ആ ചുംബനം എന്നുള്ളത് വാത്സല്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. Dear listener, പ്രിയ കേൾവിക്കാരെ, no matter of our filthiness, our heavenly Father is ready to receive and treat us with his great love. നമ്മുടെ മലിനതയൊന്നും സാരമില്ല, എന്നാൽ നാം മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് തയ്യാറാണ്. Come home, he will receive us. ഭവനത്തിലേക്ക് വരിക, അവൻ നമ്മെ സ്വീകരിക്കും. Fifthly, we see verse 21. 21ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 5ാമത്തെ കാര്യം കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight. I am not more worthy to be called thy son. അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. The father wants to listen to his son. ഇവിടെ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. It need not be a long confession or testimony, but sincere words. അത് ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം പറച്ചിലോ അല്ല, എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളായിരുന്നു. Yes, our heavenly Father is patient with us. അതേ, സ്വർഗസ്ഥനായിരിക്കുന്ന പിതാവ് നമ്മോട് ക്ഷമയുള്ളവനായിരുന്നു. We can tell him that, Father, we are sorry. നമുക്ക് അവനോട് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും, പിതാവേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി. He is ready to listen to all our confessions and our petitions. നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റുപറച്ചിലും പരാതികളും കേൾക്കുവാനായിട്ട് അവൻ തയ്യാറാണ്. Whatever need we have, whatever cries we have, whatever petitions we have, we can bring before him. He will listen to us. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ നിലവിളി എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ പരാതികൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അവന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലാം. അവൻ നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കും. Come home, he will receive you home. ഭവനത്തിലേക്ക് വരിക, അവൻ നിന്നെ ഭവനത്തിങ്കിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും. The return, the repentance, the reception, and fourthly, അവിടെ നാം കാണുന്നു മടങ്ങി വരവ്, സ്വീകരിക്കല്, മനസ്സിലാക്കൽ. അതിനുശേഷം 4ാമതായി the reconciliation. നിരപ്പിന്റെ അനുഭവം. We see the forgiveness of the father. ഇവിടെ നാം പിതാവിന്റെ ക്ഷമ കാണുകയാണ്. The son perhaps wants to say to the father, but the father interrupts him to declare that all is forgiven. പിതാവിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ട് പുത്രൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ തന്നെയും പിതാവ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. The father's statements in verse 22 prove that they are reconciled. ആ 22ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിതാവിന്റേതായിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. His statements demonstrate the fact that all is forgiven. അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവിന്റെ പ്രസ്താവന നമ്മെ കാണിക്കുന്നു. In this verse, the father provides 3 things to the son. ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പുത്രന് പിതാവ് കൊടുത്തതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. The robe, the ring, and the shoes. അങ്കിയും മോതിരവും ചെരുപ്പും. First of all, the robe would cover all the stains and dirty living. ഒന്നാമതായിട്ട് അങ്കി എന്നുള്ളത് ആ കരകളെയും ദുർഗന്ധത്തെയും ആ മോശമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെയും എല്ലാം മറച്ചു കളയും. This robe served to erase all the visible signs of the son's sinful past. ആ തന്റെ ഭൂതകാലത്തെ പുത്രന്റെ കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ എല്ലാം മറച്ചു കളയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ അങ്കിയിലൂടെ നാം കാണുന്നത്. He is restored and given a new place. അവനെ പുതിയൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം അവന് കൊടുക്കുകയാണ്. When a sinner comes home, they also receive a robe from the heavenly Father. ഒരു പാപി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവിനാൽ അവനും ഒരു അങ്കി കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. He will receive the very righteousness of Jesus Christ imputed to those who receive him by faith. ആ വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിന്റേതായിരിക്കുന്ന നീതി അവങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. When we are clothed in the righteousness of Christ, all the pain and all the stain of our past is
forever washed away. ആ യേശുവിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന നീതിയാ നമ്മെ ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല പാപങ്ങളും കറകളും എല്ലാം തന്നെ അവിടെ കഴുകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. All the dirt, and the filth of life of sin is forever washed away from us. ആ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല കറകളെയും ദുർഗന്ധങ്ങളെയും ആ പാപങ്ങളെയും എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് കഴുകി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. So when the Father calls us home, we have to come home. അതുകൊണ്ട് പിതാവ് നമ്മെ ഭവനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നാം ഭവനത്തിലേക്ക് വരണം. And He will give us the righteousness of the Lord Jesus Christ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവം ആ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റേതായിരിക്കുന്ന നീതി നമുക്ക് തരുന്നതിനിടയായിത്തീരും. Secondly, the Father provides the ring. രണ്ടാമതായിട്ട് പിതാവ് അവനൊരു മോതിരം സമ്മാനിക്കുന്നു. This gives him a new position of sonship and authority. പുത്രത്വത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും ഒരു പുതിയ സ്ഥാനമാണ് അതിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത്. The one with the ring had access to all that belonged to the Father. പിതാവിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സകലത്തിലേക്കും ആ മോതിരമുള്ളവന് പ്രവേശനമുണ്ട്. The one with the Father's ring was in a position of a great privilege. ആ പിതാവിന്റെ മോതിരം കൈവശമുള്ളവന് വലിയൊരു പദവിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവകാശമുണ്ട്. When sinners repent of their sins and come home to the Father, they are given the great privilege of being recognized as His sons. ആ പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പുത്രൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പുതിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കപ്പെടുകയാണ്. They are given the privilege of speaking for the Father. ആ പിതാവിന് വേണ്ടി സംസാരിപ്പാനായിട്ടുള്ള പദവി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. Acts chapter 1 verse 8 says, all the power will be given to the disciples. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 1:8 നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മേൽ സകല ശക്തിയും കൊടുത്തു എന്നാണ്. They are allowed access to all that belongs to the Father as well. അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സകലത്തിലേക്കും അവർക്കും ആ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. When we come to the Father, He opens the storehouse of His grace and gives us everything He has. ആ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവന്റേതായിരിക്കുന്ന കളപ്പുര തുറന്നുകൊണ്ട് അവനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സകലത്തിലേക്ക് നമുക്കും അവകാശവും പ്രവേശനവും തരുന്നു. What a privilege belongs to those who go home to the Father. ആ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു വലിയ പദവികളാണ് ഇതെല്ലാം. The third thing Father provides is the shoes. മൂന്നാമതായിട്ട് പിതാവ് കൊടുക്കുന്നത് ചെരുപ്പാണ്. The Father calls for sons to be brought for the feet of His Son. ഇവിടെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരുന്നു. So Father calls for shoes to be brought for the feet of His Son. തന്റെ പുത്രന്റെ പാദത്തിൽ അണിയുവാനായിട്ട് ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അവൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ്. Only the slaves went barefoot. അവിടെ ആ അടിമകൾ മാത്രമാണ് ആ നഗ്നപാതരായി നടന്നിരുന്നത്. Always the sons wore shoes. എല്ലായ്പ്പോഴും പുത്രന്മാർ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിരുന്നു. So this son returned home desiring to be just a mere hired servant. ഇവിടെ പുത്രൻ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് ഒരു ദാസനായിട്ട് മാത്രം തന്നെ അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ്. But the father is determined to recognize his position as a son. എന്നാൽ ഇവിടെ പിതാവ് തന്റെ പുത്രന് അവർ അംഗീകാരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു. When we are saved by grace, we become a child of God. ആ കൃപയാൽ നാം രക്ഷ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി തീരുന്നു. God no longer sees us as a slave or as a sinner. അവിടെ ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും ഒരു അടിമയായിട്ടോ ഒരു പാപിയായിട്ടോ പിന്നെ കാണുന്നില്ല. But He sees you as His dearest child. അവൻ നിങ്ങളെ അപ്പോൾ കാണുന്നത് അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പൈതലായിട്ടാണ്. Whom He loves like He loves His only begotten Son, Jesus Christ. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ആ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെയും അവൻ കാണുന്നു. Lastly, the fifth thing in the recognition. അഞ്ചാമതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. Verses 23 and 24. 23 24 വാക്യങ്ങൾ. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. തടിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അറപ്പിൻ, നാം തിന്ന് ആനന്ദിക്ക. ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, വീണ്ടും ജീവിച്ചു, കാണാതെ പോയിരുന്നു, കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ച് തുടങ്ങി. After this son has been restored to his place and position in the family, the father calls for a great recognition. ഇപ്പോൾ ആ പുത്രനെ പിതാവ് തന്റെ പൂർവ്വസ്ഥാനത്തേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം വലിയൊരു ആഘോഷത്തിനായിട്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാണ്. This calf was kept for the sole purpose of great celebrations
and for entertaining honored guests. ഈ തടിച്ച കാളക്കുട്ടി അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ബഹുമാന്യരായിരിക്കുന്ന അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമായിരുന്നു. This father calls for this celebration because he wants to announce a great recognition about his son. ഇവിടെ തന്റെ പുത്രനെ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണിക്കുവാനായിട്ട് ആ വലിയ അംഗീകാരം അവന് കൊടുക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് പിതാവിനെ കാണിക്കണമായിരുന്നു. Verse 24 says, my son was dead and he is alive again, and he was lost and he is found. ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, വീണ്ടും ജീവിച്ചു, കാണാതെ പോയിരുന്നു, കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ച് തുടങ്ങി. He went away from home, but he has come home now. അവൻ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോയി, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. We should make merry and be glad. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. He is no longer a prodigal son. ഇപ്പോൾ അവൻ ആ മുടിയനായ പുത്രനല്ല. After grace has worked in the heart and faith has been exercised toward God, the lost sinner can experience sweet recognition by God himself. ഇവിടെ ആ കൃപ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അതിന് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പുത്രനായി തീരുവാനായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയാണ്. There is that closeness, intimacy and fellowship with God himself. ആ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായിരിക്കുന്ന പിതാവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം, ആ ബന്ധത്തിൽ അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. Dear listener, where are you today in relation to God? പ്രിയ കേൾവിക്കാരെ, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെയായിരിക്കുന്നു? Are you with him in the home or are you in a far country? നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവനോട് കൂടെ ഭവനത്തിലാണോ അതോ ദൂരദേശത്തായിരിക്കുന്നു? Are you outside of God's will? ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പുറത്താണോ നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്? Today the Lord is calling you to come home. ഇന്ന് ദൈവം ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. He will receive you home. അവൻ നിങ്ങളെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും. Return and repent. മടങ്ങി വന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുക. The Father will receive you. പിതാവ് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. He will forgive you. അവൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും. And he will honor you. അവൻ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും. Come home. ഭവനത്തിലേക്ക് വരിക. Shall we look to the Lord in prayer? പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. Gracious and loving Heavenly Father, we thank you and praise you for this time you gave us to look into your word. അങ്ങയുടെ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങ് തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് കൃപാലുവായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Thank you for teaching us from this passage of the scriptures. ദൈവവചനത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. Forgive us when we have gone away from you and your will. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ദൂരേക്ക് ഓടിപ്പോയത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ദൈവമേ. Enable all your children to return. അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട് അവരെ അങ്ങ് അനുവദിക്കണം. Enable them to enjoy the reception the Father gives. ആ പിതാവ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വീകരണം അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങിടയാക്കണമേ. Heavenly Father, thank you for everything you have done for us. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത എല്ലാത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയറ്റും. And you are a loving Father. അങ്ങ് സ്നേഹനിധിയായിരിക്കുന്ന പിതാവാണല്ലോ. And enable us to enjoy your fellowship all the time. അങ്ങയുടെ കൂട്ടായ്മ എല്ലാം ഇപ്പോഴും അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. We give you all honor and glory. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു. And I ask these things with thanksgiving in the blessed name of Lord and Savior Jesus Christ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and fellowship of God the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.